Что я знаю про Казахстан? Ну, я там не была, честно скажу. Хотелось бы посмотреть. Друзья были, знакомые были. Говорят, что там интересно. Там вообще город просыпается ночью, как говорится. Да. Вот. За это было бы, конечно, интересно поехать, посмотреть, как это все выглядит. Ну, был в Астане, в общем, очень понравился город, очень понравился население. Это было, конечно, давно, лет 10 назад. Вот. Тогда только строилась, конечно, вся Астана, особенно по левому берегу, когда едешь, то есть везде щиты, стройки, стройки, стройки. Но все равно очень симпатичный город оказался, интересный. Понравилось именно население, потому что там было очень много молодежи. Город молодой, все, видимо, рвались туда. Как бы поработать, наверное, и вообще посмотреть, что как бы все в этом роде. Ну, Казахстан в целом, конечно, мне очень понравился. Qozog'iston bu O'zbekistonni eng yaqin do'st hisobida mamlakat bo'ladi bu. Shu kunlarda Qozog'iston bilan O'zbekiston aloqalari juda ham yaxshilanib, do'stlik aloqalari o'rnatilmoqda hozir. Qozog'iston yurtboshisi prezidenti Nursulton Nazarboyev juda ham yaxshi odam, bilamiz. Bizaga ham kelishdi, bizlarnikilar ham borishdi Qozog'istonga mehmonga. Juda mehmondo'st xalq. Yana nima desak bo'ladi? Qozog'istonni taomlari juda ham mazali. Qozog'iston o'zimiz O'zbekistonga o'xshagan mehmondo'st xalq deb o'ylayman. To'g'ri, Qozog'istonga bormaganman, lekin Qozog'iston to'g'risida ko'p gap eshitganman. Katta shahar, aholisi mehmondo'st, keyin rivojlanish juda katta o'tdi. Qozog'iston deganda ko'z oldingga birinchi nima keladi? Qozog'iston deganda birinchi o'rinda baland zdaniylar keladi Qozog'istonda, Astanada. Qozog'iston dunyoning eng katta davlatlaridan biri, uchli 10 talik eng katta 10 ta davlatlarga. 10 ta davlat biriga kiradi. Poytaxti Ostona. Prezident Nursulton Nazarboyev. Qozog'istonda bo'lganmisan? Yo'q, bo'lmading. Do'stlaring bo'ldimi Qozog'istonda? Endi bo'ladi-da. Sen bilan bo'ladi. Kimlarni taniysan Qozog'istonda? Qozog'istondan yulduzlardan. Haligi sequestrni ko'rdim. Mana shunda nimalarni qo'shiqchilarni tanidim. Ayqin deganmi? Ayqin. Keyin haligi Medeo degan bor ekan. Ну, я уважаю казахский народ. Казахстан очень дружественная страна, я сам узбекистанец. У них очень интересные народные традиции, культура, своеобразный характер и юмор. Мне очень нравится казахский юмор. Вот в КВН, например, казахи молодец, ведут и ведущие места занимают. Вот. Ну и у них индивидуальность есть, какие-то четко выраженная индивидуальность. За это можно казахов уважать. Так что... что на первый ум попадает, когда говорится речь о Казахстане? Ну, на первый ум попадает степь, верблюды, лошади, скотоводство, ну и широкий характер казахского народа. Qozog'iston juda ham chiroyli. Besh barmoq. Baland binoli shahar. Nursulton Nazarboyev. Nursulton Nazarboyev. Aha. Yulduzlardan kimlarni bilasiz? Jah Khalif. Jah Khalif, ha. Qozog'iston ajoyib respublika. Qozog'istonda madaniyat juda ham yaxshi rivojlangan. Masalan, men o'zim bo'lganman u yerda. Qaysi shahrida bo'ldingiz? Olmaotada. San'at juda ham rivojlangan. O'ziga yarasha o'zining madaniyati, milliy liboslari, milliy cholg'ulari, milliy ashula kuylari hammasi o'ziga yarasha va betakor, rang-barang san'atga ega madaniyatdir. Qozog'iston bizga qardosh mamlakat. Qardosh mamlakat, do'st mamlakat. Mana o'zimiz ham qozoqlarga o'xshaymiz, kelishamiz. Urf-odatimiz bir xil. Qozog'iston deganda ko'z oldingizga nima keladi? Birinchi tasavvur. Birinchi o'rinda chiroyli bo'lib ketgan Ostona ko'z oldimga keladi. Juda chiroyli shahar. Boshqa narsani tasavvur qila olmayman. Ну, первое, что впечатление, что развитая страна, что сотрудничество, что развивается, что можно попутешествовать. И есть родственники, которые живут, но можно посетить уже легче. В целом развитость. Какие города вы знаете казахстанские? Алмата, Шымкент. Казахстан? Я люблю Казахстан!
Они завтра меня в YouTube не выставят. Давай, так и я люблю Казахстан. Ваше представление о Казахстане. Что думаете, что на ум первый приходит? Медео. Медео приходит? Да. Да, Алмату хорошо знаете, да? Была там. Ага. А, была там. Еще там этот есть, как он называется? Ну там, нет, Чебулак нет, не Чебулак, а этот, Копчегай. Копчегай? Ну, Копчегай. Да. Японские машины лет 10 тому назад. Не левая, а в правой стороне руль. Какие города Казахстана знаете? Чимкент, Тарас, Алматы, Астана, Алатау, Аратау какой-то. А ваше мнение о казахах? О казахах отлично, позитивно. Думаю, отличные ребята. Я сам байкер, на байке ездил, с казахами общаемся, они к нам, мы к ним. Вот. В основном с Шымкентом. С Астаны тоже приезжают ребята. Но очень нравится. Например, к ним ездим, тоже тепло встречают. Проблем Когда-нибудь были в Казахстане? Да, был. Но мне не нравится то, что в общественном месте нельзя курить. Вот. И дорогу нельзя переходить. Но это правильно, но все равно это очень сильно. У нас штраф есть. После Ташкента это очень сильно напрягает. То, что мы вот здесь перебегаем дорогу и нормально. Да. Но главное правильно пройти дорогу. Казахстан. Я был там и на соревнованиях, и в туристической поездке. В каких городах? В Алмате, в Астане. Очень холодно и очень красиво, между прочим, зимой. Ледовые дворцы, да, у вас, кажется, делают? Да. Мне очень понравилось. Но было очень холодно, я больше получаса не смог продержаться на улице. Я думаю, что это свободная, веселая, хорошая страна, где отзывчивые, хорошие люди. Что первый в ум приходит, когда думаете о Казахстане? Ну, что он большой, красивый город. Вы были, да, в Казахстане? Нет. Меня только наслышано. Хотите, да, вообще? Да, с удовольствием посетила. Кого? Ну, хорошие люди, правда, очень холодно. Я в Астане жил 5 лет. Вот, да. Да, диджей Баура знаю, Саяна знаю. Кстати, он у нас недавно был в заведении, фильм «Рэкетир», если слышали. Да. Ну, как бы хороший город, ну, правда, очень зимой там очень холодно, даже потому что в Москве не так холодно, как там холодно. Вот северный город. А так, в принципе, замечательный город. Я там 5 лет прожил. Астана. Да? Еще что знаете? Давайте вот туда вопросы. Давайте вместе ответьте тогда. Астана, Алмата. Соседи наши. Да. Вкусная кухня. Вообще не были, да? В Казахстане? Нет, никогда не была. Какие города знаете, да, там? Шымкент, Астана, Алмата. Все. Что я могу думать о Казахстане, если там не была? Не, ну вообще, в принципе, хотелось бы там побывать. Первый в ум что приходит, когда вы думаете? Почему-то Астана. Я не знаю, почему, да. Казахи, друзья, были у вас? Нет, у нас вот работают ребята казахи, но в принципе, да, знакомые. Кого вы знаете из звезд казахстанских? Я никого из казахстанских звезд не знаю. Я, в принципе, не слежу, да, за жизнью. What do you think about Kazakhstan? Well, Kazakhstan is a very beautiful place, though I've never been there. But I have some friends who are studying there in Almaty, and they're saying it's a very beautiful and a very beautiful culture with very beautiful people. The first thing that comes to my mind when someone says about Kazakhstan is because mostly the countries that we're living, like Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, the first thing that comes is the mutual tradition and mutual culture that we have. That's the first thing that we have, the food the same, the culture, the clothing, the ideas, the people. That's the first thing that's coming to my mind. I heard a lot about Kazakhstan from my friends. I know Kazakhstan is a very beautiful country and have a lot of great people with the great hospitality. Oh, yes. So that's all I know about Kazakhstan. Have you been to Kazakhstan? No, not yet, but I will. I have planned to go to Kazakhstan after Uzbekistan. So we have like a tour. So after first we went to Tajikistan. We want to visit all the Istan countries. All Istan countries. So yeah, this is our plan. Now, Plan, yes. Yeah. So then I can tell you how I find Kazakhstan.